जन महाराज बाजमान ए पण वीरपुर जन्मो भक्त वीर अरे जोने जगत वंद्य जलिया धर्मनी ज्या पाणे पाणे वात संत अने सुरा निपजावती अमारी धरतीनी अमीरात पट सिंधु परे झुकती पश्चिमे मध्य मांग ऐसी यारनी घटारी हिंद देवी तणी कमर पर चमकती दचकसी तीक्ष्ण जाने कटारी पहाड़ उन्नत मुखे कीर्ति उच्चारता वहजती जलनिधि गाल सरणी आ भारती मातनी वंदु तनिया वड़ी धन्य हो धन्य सौराष्ट्र धरणी भारती मातने खोल ले खेलती धन्य हो धन्य सौराष्ट्र धरणी सौराष्ट्र धरती एक एक पाणो छे सौराष्ट्र धरती इतिहास लईने बैठो छे एम नहीं एक एक पहाड़ सौराष्ट्र धरती नो इतिहास ने लईने बैठो छे एम नहीं पण सौराष्ट्र धरती ने जो बात करवी होय तो सौराष्ट्र रजे रजमा एक एक भक्तिनी दातारीनी वीरतानी समर्पणनी खानदानीनी खुमारीनी जो वातो पड़ी होय अने एनी जो बात करवी होय सौराष्ट्र नो सोरठनी धरती नो गोंडल अने जेतपुर वच्चे वीरपुर नामनु पंखीना माळा जेवुं नानुं एवुं गाम ए गामनी अंदर एम कहेवाय के बे पति पत्नी दाम्पत्य जीवननो भारत वर्षने उजळो नमूनो पूरो पाडे एवा अभ्यागतने आवनारने आवकारो आपे आवे नाश करके निराशना फिराना कबू ग्रास ग्रास हिमे भाग सबको गिनी लीजियो साहेबी हमारी ऐसी जगत में रहेगी सदा ऐसा अभिमान कबू चित में कीजियो बेशक संबंध है न आंख बंद हुए बाद राम नाम रखो याद सदगुण से रिजियो पिंगल भनंत नाही खीजियो किसी के पर अने दिया जो खुदा ने तो कसु दीनन को दीजियो परमात्मा ए जो कई आप्युं होय जगतना नाथे जो कई आप्युं होय साहेबी मळ्यो होय सत्ता मळी होय अधिकार मळ्यो होय रूपियो मळ्यो होय अने परमात्मा ए आवुं रूडुं जो जीवन आप्युं होय ने वीरपुरना ई लोहाणा समाज में जन्मेला दंपती छे पति पत्नी छे ई आंगणे आवेला ने आसरो आपे आंगणे आवेला ने भोजन दे अने सौराष्ट्रना कविओ एम कीधुं छे के राम रटे अने रोटा बटे उनका बड़ा सभाग राम रटे अने रोटा बटे उनका बड़ा सभाग जे रामना नामनो जेने रटण चालू होय आंगणे आवेलाने रोटलो देवातो होय राम रटे रोटा बटे तो उनका बड़ा सभाग एना जेवुं दुनियामां बीजुं कोई सौभाग्य हजी सुधीमां कोई माणसो पासे मळ्युं नथी प्राप्त थयुं नथी परमात्मा मळे ईश्वर मळे जगतनो नाथ मळे अने रोटलो देवामां जे मजा छे रामना नामनुं रसना पर जे रटण करवानी मजा छे ए दुनियामां क्यांय नथी प्रधान ठक्कर नामनो वीरपुरनो ई लोहाणो अने एना पोताना पत्नी राजबाई एम कहेवा छे के परमात्मानुं स्मरण करे आंगणे आवेलाने अतिथिने रोटलो आपे एमां एक दिवस पंड कंचन लट पिंगली हलके खपर हाथ ओतरखंड थी उतर्यो जाने कोई भव काटण भवनाथ नवनाथ मायलो एकादो जेम नाथ वयो आवतो होय एम एक साधु छे ई जटाजट धारण करी अने अंगनी माथे भस्म लेपन करी अने प्रधान ठक्करना आंगणे आवीने उभो रह्यो तो प्रधान ठक्करना आंगणे साधु आवेलो जोईने ठक्कर राजी बहु थया उजळो आवकार आप्यो साधुने जमाड्या एकादी वखते एम कहेवा के प्रधान ठक्करने दीकरो हतो अने उजळो आवकार आपी साधुने 32 भातना भोजन जमाडी अने सेठ अने सेठाणी प्रधान ठक्कर अने पोतानी ठकराणी ई राजबाई छे ई संतनी पासे आशीर्वाद लेवा माटे एम कहेवाय छे के पोताना दीकराने आम करीने आम खोळामां मूक्यो એટલે माथे हाथ फेरवी साधुए कीधुं तो प्रधान ठक्कर भावी बलवान छे दुनिया में भावी ने कोई फेरवी शके नहीं
તમારો આ દીકરો સામાન્ય જીવન જીવશે. પણ એક વાત હું તમને કહી દઉં પ્રધાન ઠક્કર, કે હવે તારે ત્યાં જે બીજા દીકરાનો જન્મ થશે, હે રાજબાઈ માં, હવે તારે ત્યાં જે બીજા દીકરાનો જન્મ થશે એ જગતમાં ડંકો વગાડશે, એના નામની ધજાઓ બંધાશે અને એના નામના મંદિર બંધાશે. જા હું તને આશીર્વાદ આપું છું એમ કહી અને સંત અલોપ થયા. અને એના 9મા મહિને વીરપુર ગામમાં પ્રધાન ઠક્કરના ઘરે રાજબાઈ માની કુખે સંવંત 1856માં કારતક સુધી 7મ સોમવારે જે નક્ષત્રમાં ભગવાન રામનો જન્મ થયો એ નક્ષત્રમાં 7મ સોમવારે જલોરામ જન્મ્યો વીરપુર ગામમાં. અને એના માટે કવિઓએ ઘણી બધી પ્રશસ્તિ કરી અને સમર્થ પિતા પ્રધાન સૂત અને મહારાજબાઈ માત વીરપુરે જન્મ્યો ભક્તવીર જગત વંદ્ય જલિયાણ. જલારામનો જન્મ થયો. ધીરે ધીરે જલારામ મોટો થવા માંડ્યો. પણ જે પ્રધાન ઠક્કરના ઘરે જલારામ નામના પુત્રનો જન્મ થયેલો, ગળથુથિયામાંથી ભક્તિના સંસ્કાર લઈને જન્મ્યો છે. એ 7 વર્ષનો જ્યાં થયો અને નિશાળે બેસાડવાનું ટાણું આવ્યું. જવાહર હોય છે એની પરખ કરવી નથી પડતી. જવાહર હોય છે એની પરખ કરવી નથી પડતી. કહે છે પુત્રના પગ પારણે પરખાઈ જાય છે. ઘણી એ ચીજ આલમમાં નથી તજતી, અસલિયતને વસીને કોલસા વચ્ચે નથી પડતા રતન કાળા. વીરપુર જેવા ગામમાં ધોળી નિશાળમાં એ જલારામ 7મા વર્ષે ભણવા માટે દાખલ થયો. ભણવા માટે જલારામ બેઠો, પણ એમ કહેવાય છે કે હાથમાં પાટી અને પેન લે. અને જલારામ પહેલી વાર જ્યારે શબ્દ શીખ્યો હશે, કકો લખતા શીખ્યો હશે, ક શીખ્યો, ગ શીખ્યો, પણ જગતના છોકરાએ કદાચ કમળનો ક શીખ્યા હશે. વીરપુરમાં એની આરે ભણવા વાળા કદાચ એમ કહેવાય છે ખડિયાનો ખ શીખ્યા હશે, પણ જલારામે કમળનો ક અને ખડિયાનો ખ નહોતો શીખ્યો. પણ મેં કને કીધો છે કમળાપતિ, હું નહીં ભજું વૈકુંઠનાથ વિના. અને મેં ગલે ગણ્યો છે, એમ કહેવાય છે કે મેં તો ઘનેરે ગણ્યો છે ઘનશ્યામ, હું નહીં ભજું વૈકુંઠનાથ વિના. એક એક શબ્દમાં, કક્કાના એક એક શબ્દમાં જ્યારે પેલો એમ કહેવાય છે કે રામ શબ્દ લખતા શીખ્યો અને એના હૈયાની મલપા જે હરક થયેલો ને, એના હૈયામાં જે પોરહ થયેલો, એના હૈયામાં એ જે એમ કહેવાય છે કે ઉમંગના જે પોર આવેલા, ઉમંગનો જે એમ કહેવાય છે કે એક એવી જમાવટ આવેલી, વર્ણવી શકાય એવી કવિ કે હતી નહીં. અને રામ રામ રખતા શીખતા શીખતા જલારામ એમ કહેવાય છે 14મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. એ 14મા વર્ષે જલારામ હર હર સમર કર કર હામ રાધા કૃષ્ણ સીતા રામ કેવલ જાનકી કીર્તાર ભામન રૂકમણી ભરતાર ઠાકર મેર પદબર થામ રાધા કૃષ્ણ સીતા રામ, રાધા કૃષ્ણ સીતા રામ, રાધા કૃષ્ણ સીતારામ એમ કહેવાય છે કે રટવા મની ગયેલો. 14મા વર્ષે ઉપવિષ્ટ સંસ્કાર ધારણ કર્યા. અને પછી એમના બાપુને એમ થયું કે જલારામને હાટડીએ બેહાલું, જલારામને મારી નાની એવી જે દુકાન છે એ દુકાનમાં બેહારું. પણ જલાલ જોગીની તો એવી 14મા 15મા વર્ષમાં એવી જમાવટ હતી. પરમાત્માના નામનું જે સ્મરણ કરવા વાળો હતો અને દાતારી અને ભક્તિ ના જે સંસ્કારો છે એ ગળથુથીમાં લઈ અને માના ધાવણના ઘોટલે ઘોટલે જે સંસ્કાર પી અને 15 વર્ષનો જલો થયેલો એ બાપની દુકાને બેઠો, નાની એવી હાટડીએ બેઠો. પણ પ્રધાન ઠક્કર હાજર ન હોય અને એમાં કોઈ ભિખારી આવે, કોઈ સંત આવે અને કઈ પણ માગણી કરે, જલોરામ દેવા માંડ્યો. એમાં એક દિવસ એવો આવ્યો કે પ્રધાન ઠક્કરને એમ થવા માંડ્યું કે હવે આ છોકરો કાંઈ રહેવા નહીં દે. દુકાને જે માણસ આવે, ભૂખો ભિખારી આવે અને લાંબો હાથ કરીને એમ કે જલા મારે આ વસ્તુ જોઈ છે, તો જલારામ આપી દે. સંતોને સીધું આપી દે. ગોળ ઘીના સીધા માંડ્યો આપવા અને દુકાનમાંથી હાટડીમાંથી વસ્તુ ખલાસ થવા માંડાણી. એમ કરતા 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 20 વર્ષનો જેમ જલારામ થયો અને પછી બાપના હૈયામાં ચિંતા થવા માંડાણી કે હવે આ મારો દીકરો આ કદાચ મારી ઘર વખરી પણ વેચી નાખશે સાધુડાઓને જમાડવામાં, ભિખારીઓને જમાડવામાં. પણ હકીકત એ છે જલારામ તો એ સિદ્ધાંત લઈને બેઠો હતો. જલારામે તો એ નક્કી કર્યું હતું કે હું રંતીદેવના કુળમાં જન્મો છું. મહારાજ રંતીદેવના આંગણે એમ કહેવાય છે કે
41 દિવસના ઉપવાસ મહારાજ રંતીદેવ પોતાના એ તમામ વૈભવ અને સુખ સગવડતાને છોડી અને જંગલની માલપા તમામ પરિવાર સાથે નીકળી ગયેલા અને જલારામે વિચાર કરેલો, એનો જે પ્રસંગ સાંભળેલો અને એના કુળમાં, એના હૈયામાં જે કુળ ગૌરવ હતું એની જો હું વાત કરું. રંતીદેવે રાજપાટ છોડી દીધેલા, જંગલમાં ગયેલા. 41 દિવસના રંતીદેવનો ઉપવાસ. જગતના નાથને પરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા થઈ કે લાવો રંતીદેવની પરીક્ષા કરી. ભોજનના થાળ લઈને મહારાજ ઉભા રહ્યા. એ ભોજનના થાળ એમ કહેવાય છે કે રંતીદેવની પાસે આવ્યા અને પરિવારને જમાડીને રંતીદેવ જ્યાં જમવા બેહે એ પહેલા તો ભૂખ્યા ભિખારી એમ કહેવાય કે બે આવી અને હાથ જોડીને એમ કીધું હતું કે મહારાજ ભૂખ બહુ લાગી છે, અમે ભૂખ્યા છીએ, અમને જમવાનું કંઈક આપશો. એટલે મહારાજ રંતીદેવ એના પરિવાર પાસેથી 2 ભોજનના થાળ લઈ ભિખારીને આપી દીધા. અને મજાની વાત તો એ છે, એવો વખત આવે કદી અન હોય એક જ ટંકનું, તો આપે કરી ઉપવાસને રાજી કરો મન રંકનું. દુનિયાને દેવાની વાત, દુનિયાને દેવાની મજા જ છે. એક તાણાનો અનાજ હોય જો કોકને દઈ દીધું હોય, ખિસ્સામાં 1 રૂપિયો હોય, એ 1 રૂપિયો જીવનની તમામ સંપત્તિ હોય, તમામ મૂડી હોય, અને એ જયારે ભિખારીને દઈ દીધો હોય અને એ દેવાનો જે આનંદ છે, દુનિયામાં બીજે આનંદ મળતો નથી. રંતીદેવે 2 ભોજનના થાળ ભિખારીને આપી દીધા. તરસ લાગી છે. ચૈતર વૈશાખનો સમય છે. ધરતીની માથે મુઠ્ઠી ભરીને જાર નાખો તો ફૂટીને ધાણી થઈ જાય, હરણના ત્રુંબલા તૂટી જાય, નાળિયેરની માથેથી ત્રોપો વેડો ધરતી માથે આવે તો નાળિયેરના પાણી ફૂંકાઈ જાય. આવા તડકાની અંદર રંતીદેવના પરિવાર સાથે તરસા હાલ્યા જાય. પાણીની ગોતમાં એમાં નાનો એવો એક ખાબોચિયું પાણીનું ભરેલું જોયું એટલે રંતીદેવે પરિવારને કીધું કે તમે પાણી પી લ્યો. અને એનો પરિવાર પાણી પીવે, રંતીદેવ પાણી પીવે. એ પેલા એક તરસા માણસે આવીને કીધું તું મહારાજ બહુ તરસ લાગી છે, જીભ તાળવે ચોટી જવાની તૈયારી છે, થોડુંક પાણી પીવા દેશો? રંતીદેવે કીધું તું ભાઈ તું પેલા પાણી પી લે. તરસા મુસાફરે પાણી પી લીધું, પણ એ ખાબાચિયામાં જે પાણી હતું એ તમામ પાણી એમ કહેવાય છે કે તરસો માણસ પી ગયો. અને રંતીદેવનો આખો પરિવાર રંતીદેવ સાથે બેભાન થઈને ધરતીની માથે જ્યાં ઢળી પડે, પહેલા તો બ્રહ્માંડનો નાથ પ્રગટ થઈ ગયો. શરીરે ધર્યા લાલ પીતમ સુવાઘા પત રંગ ટેઢી ધરી શીશ પાગા વળ્યા હોડી માથે ખુલ્લા કેશુ વાંકા જોતા નારીઓ વારના લીધ જાકા કડે કટારા ભેટ માંધી કસીને સોળે કળાએ તેજ જેવું સસીને ભુજા ચતુરમ જોર ગાજા અને ભારે નવમું શંખ ચક્રમ ગદા પદ્મધારી. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરીને મહારાજ પ્રગટ થઈને કીધું તું માગ રંતીદેવ માગી આપી દઉં. અને ત્યારે રંતીદેવે એમ કીધું તું હે મહારાજ, હે જગતના નાથ, તું આખા વિશ્વનો સમ્રાટ હો, 14 બ્રહ્માંડનો અધિપતિ હો, તો હું એક ટુકડા ધરતીનો માલિક છું. હું રાજપૂત છું, હું ક્ષત્રિય છું, હું રઘુવંશી છું. મારો હાથ હંમેશા આમ હોય, મારો હાથ કોઈથી માગવા માટે થઈને લાંબો થાય નહીં. પણ મહારાજ તમે જો માગવા માટે કીધું હોય ને જો આપને બહુ થતું હોય તો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આપની પાસે 28 પ્રકારના નર્ક છે. ભગવાને કીધું કે હા રંતીદેવ 28 પ્રકારના નર્ક છે. સાંભળો મહારાજ, આપ મને જો આપવા માંગતા હો, આપને જો મને કઈ આપવાની ઈચ્છા થઈ હોય તો હું રાજપૂત છું, હું ક્ષત્રિય છું, રઘુવંશી છું. હું ફક્ત એટલું લઈ શકું કે આપના 28 પ્રકારના નર્કમાં જેટલા જીવ સજા ભોગવે છે એ બધાને છોડી મૂકો અને એની સજા હું એકલો રંતીદેવ ભોગવું. અને અહીંયા જલા લુવાણાએ વિચાર કર્યો, 15 વર્ષનો છે કે જેના કુળમાં જન્મ્યો છે એ મારો બાપ, મારો બળવો. એક રંતીદેવ દુનિયાના તમામ નર્કના જીવની સજા જો એકલો ભોગવવા માટે તૈયાર હોય તો મારે સજા ભોગવવાની વાત નથી. પણ જો હું કોક દુખિયાના આહુડા લોહી હગું, કોક જો ભૂખ્યાની આંતરડીને ઠારી હગું, તો આનાથી મોટું દુનિયામાં મારે બીજું કોઈ પુણ્ય હોય નહીં. દુનિયામાં આનાથી બીજો કોઈ મોટો રસ્તો હોય નહીં પુણ્ય કમાવાનો. આનાથી મોટી દુનિયામાં કોઈ બીજી ભક્તિ હોય નહીં. અને જલોરામ દેવા માંડ્યો. એમ કહેવાય છે કે જલો એ 20 વર્ષની ઉંમરે જયારે દેવા માંડ્યો ત્યારે એના બાપને એમ થયું કે હવે જલો મને ભિખારી બનાવી દે. ત્યારે એને નક્કી કર્યું કે જલાના લગ્ન કરું. પ્રધાન ઠક્કર દીકરાના લગ્ન, આટકોટ નામનું ગામ, પ્રાગજી સોમૈયા કરીને ઠક્કર એક ના એક દીકરી વીરબાઈ છે એની સાથે લગ્ન નક્કી કરી અને એને પરણાવવાની એમ કહેવાય છે કે તૈયારી થવા માંડી. જલાએ કીધું તું બાપુ મને આપ સંસારમાં નાખશો માં,
મારે લગ્ન નથી કરવા, હું તો દુખિયાની સેવા કરવા માટે જન્મો છું. અને ત્યારે એના બાપે અને એમ કહેવાય છે કે એના કાકાએ અને એના મિત્રો સ્નેહીઓએ સમજાવીને એટલું કીધું હતું કે ભલાવાના સંસારમાં રહે ને તો કેટલા માણસોએ ભક્તિ કરી છે, કેટલાએ સમર્પણ કર્યું છે, અને સંસારમાં લઈ અને લગ્ન કરી અને કોણ કે છે ત્યાગ ન થઈ શકે. અને બહુ સાચી વાત ઈ છે હો, ઉત્તમ પત્ની જો મળી હોય. ચંડી પાઠમાં માર્કંડજી એમ લખે છે, પત્ની મનોરમામ દેહી મનોવૃતાનુસારિણીમ તારિણીમ દુર્ગ સંસાર સાગર શુક્લોદભવામ. પત્ની મનોરમામ દેહી, હે માં, હે પરમાત્મા, પત્ની મનોરમામ દેહી, મનોરમા પત્ની દેજે. પત્ની મનોરમામ દેહી મનોવૃતાનુસારિણી, મારા મનની વૃત્તિને અનુરૂપ જીવવા વાળી. અને તારિણીમ દુર્ગ સંસાર સાગરસ્ય, અને દુર્ગ સંસાર સાગરને તારે એવી પત્ની હોય. દુર્ગ તો તારિણીમ દુર્ગ સંસાર સાગરસ્ય, અને કુલોદ્ભવામ ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી હોય. હે જલા, તારા માટે જે દીકરી, જે કન્યાનું અમે માગું નાખ્યું છે ને, એ તો વાણીમાં વારાણસી, એના કંઠમાં કોયલડી, રૂપ રંભા, ગુણ ગૌરીના, અને જેની અમિયલ આંખલડી. ટૂંકમાં વાત કરું, જલારામના લગ્ન થયા. માંડવ કિયો ભા એ રાણો ને કિયો ભારાજીયો, અને માંડવડે કિયો ભા એ બાલાલો ભાણે જ એ દાદા રે જીનો ગામાંડવ. પરણી અને ઘરે આવ્યા. વીરબાઈ અને જલારામના એક શ્વાસ છે. વીરબાઈની એક જ ઈચ્છા છે કે જેમાં જલાનો દિલ હોય, જેમાં જલાનો દિલ લાગતો હોય, જેમાં મારા ભરથારનું, મારા પતિનું, લોહાના ઠક્કરનું જે દિલ લાગતું હોય, એ કાર્ય કરવામાં કોઈ દિવસ પાછી પાની કરવી નહીં. બે માણસનો શ્વાસ એક છે, બે માણસમાં હેતપ્રીત એવી છે. અને પછી એમ કહેવાય છે કે જલો અને વીરબાઈ છે એ જગતને જમાડવા માંડ્યા, પણ પ્રધાન ઠક્કરને એમ થયું કે હવે બેને જુદા કરવા પડે. જો એ કદાચ સમજી જાય, એની શાન ઠેકાણે આવે તો બેને જુદા કર્યા. મજૂરી કરી અને જલારામ પોતાનું પેટ મીંડો ભરવા. ભાઈ, એની મજૂરી કરતા કરતા એની પાસે જે કઈ આવક આવે, મજૂરી કરતા કરતા એની પાસે જે કઈ રકમ આવે, એમાંથી ભૂખ્યાને જમાડવા માંડ્યો. અને એમાં એક દિવસ એના કાકા વાલજી ઠક્કરને એમ થયું, જલાના લગ્ન થયા છે, મારા ભાઈએ અન્યાય કર્યો છે, હજી પરણીને બે માણા હજી તો જાજા દી નથી થયા, ત્યાં એને મજૂરી કરવી પડે. એટલે પોતાને એમ કહેવાય છે કે વાલજી ઠક્કરે એ જલારામને એની દુકાને બેહવા માટે, એની હાટડીએ બેહવા માટે થઈ અને ભલામણ કરી. અને એની દુકાને એમ કહેવાય છે કે જલારામને બેહાર્યો. પણ જલારામ વેપારમાં ધ્યાન દે, પણ કોઈ સાધુ સંત આવે એને નિરાશ કરી શકે નહીં. પ્રસંગ એવો બન્યો, બાપનો તો જાકારો મળ્યો તો, કાકાએ આશરો આપ્યો તો, અને કાકાએ જેને આશરો આપ્યો તો, કાકાની દુકાને જલારામ બેહતા હતા. અને વીરબાઈ ઘરના કામ કરે, દળના દળે, વાસીદા છાણ વાસીદા કરે. અને આયા જલારામ એમ કહેવાય કે પોતે દુકાને બેઠા હોય, અને એમાં એક દિવસ 400 સાધુ આવ્યા, ત્રિશુલધારી, ચીપિયાધારી અને ત્રિશુલધારી સાધુ આવ્યા. અને સાધુએ આવીને જલારામનું નામ સાંભળીને એટલી માગણી કરી હતી કે અમે તારું નામ સાંભળ્યું છે ભગત, અમે તારું બહુ મોટું નામ સાંભળીને આવ્યા છીએ. ભલા માણસ, 400 સાધુની જમાત છે, ભેળા 50 હાથી છે. એ 400 સાધુને માલપુવાના જમણ આપી દે, હાથીને એ ગણેશને લાડુના ભોજન આપી દે, અને અમારી ભેળા જે ઘોડા છે એને ચંદી અને જોગાણ આપી દે. જલારામે વિચાર કર્યો, ના પાડું તો મારો આશરા ધર્મ લાજે, હા પાડું તો વાલજી કાકો મને રહેવા નહીં દે, કરવું શું? પણ અંદરનો જે જીવ હતો ને, દાતારીનો જીવ હતો, એમ થયું જે થવું હોય થાય. પણ આજ હવે હું આ 400 સાધુને જો ન જમાડું, અને કદાચ એને રાજ પણ એમ કહેવાય છે કે આની માગણીને માફ ન કરી શકે, સાધુની માગણીને માફ ન કરી શકે. એટલે સાધુની જમાતને એ 400 માણસનું સીધું અને ગોળની ભેલિયું અને ઘણાની માલપા ઘી લઈ અને જલોરામ હસ્તે મોઢે દેવા માટે જ્યારે ડગલા માંડ્યા, એ બાજુના ઈર્ષાળુ વેપારીએ જે અને વાલજી ઠક્કરના કાન ભંભીર્યા. ઠક્કર,
તમે ચોરે બેઠા બેઠા ગામની હારે ગપાટા મારો છો ને ઓલો જલો દુકાન લૂંટાવી દેવા બેઠો 400 સાધુનું સીધું લઈ અને ગોળની ભેલીઓ લઈ ગોળના રવા લઈ અને ઘીના ઘડા ભરીને જાય છે અને એમાં વાલજી ઠક્કર એમ કહેવાય કે હાથની માલમાં હોટો લઈ અને બરાબર જલારામની આડા ફર્યા. જલારામે વિચાર કર્યો કે સામેથી મારો કાકો આવે છે, આની માલમાં ગોળની ભેલીઓ છે અને એ આ ઘડાની માલમાં ઘી છે. હવે પરમાત્મા આજ મારી લાજ રાખે તો સારું. હો મીંડો અંદરથી પરમાત્માને યાદ કરવા માટે ચર્મ ચક્ષુ બંધ થઈ ગયા, અંદરના કબાટા ઉઘડી ગયા. ત્રિલોકના નાથની હારે મીંડો જલારામ વાતો કરવા. હે બ્રહ્માંડના નાથ, હે જગતના અધિપતિ નોથારાના આધાર, હે અંધાની લાકડી, હે પરમાત્મા, હે પરવર્તિગાર, આજ હું તને પોકાર કરું છું. આજ મારી લાજ નહીં રહે, આજ મારો કાકો મને જીવતો નહીં રહેવા દે. આની માલપા જે ઘી જે ઘડાની માલપા છે અને ગોળની ભેલીઓ છે, પરમાત્મા એ રેવી ન જોઈ. પોકાર થાય पे न हर्ष को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है. પોકાર લાગ્યો પરમાત્મા સુધી. કાકાએ પૂછે જલા તારા ફાળિયામાં શું છે? કાકા એમાં છાણા છે અને આ ઘડામાં કાકા એ જમાત માટે પાણી લઈ જાઉં છું. આમ કરીને આમ જ્યાં ફાળિયું નીચે ઉતરાવ્યું અને ફાળિયું જ્યાં ખોલ્યું ત્યાં ગોળની ભેલીઓ હતી, છાણા બની ગયા હતા. ગોળની ભેલીમાં એમ કહેવાય છે કે છાણા બની ગયેલા. અને આમ કરીને આમે કાકાએ કીધું તો ઘડાની બાલપા ઘી લઈ જા કે કાકા જોઈ લો પાણી છે, ઘી છે નહીં. કાકાએ જ્યાં જોયું ને પાણી હતું. જલારામ મનોમન પરમાત્માને મળ્યા. એમ કહેવાય છે ધન્યવાદ આપવા. હે પરમાત્મા, તે મારી લાજ રાખી હો. પણ એ વાલજી ઠક્કર એમ કહેવાય કે નક્કી કરેલું જલારામે ભલે એમ કહેવાય ઘીનું એ પાણી બનાવી દીધું, એ ગોળની ભેલીઓના છાણા બનાવી દીધા, પણ 5-5 વાર પાણકોરું જે લઈ જાય છે એ મારા તાકામાં ઓછું થયેલું હોય છે. એટલે ન્યા જઈ અને દુકાને જઈને જ્યાં તાકા જોયા તો એમ નામ તાકા હતા, એમાં એક વાર પણ લુગડું ઓછું નહોતું થયું. પછી વાલજી ઠક્કરને એમ થયું કે જલો કોઈ સામાન્ય જુવાન નથી, એ તો પરમ કક્ષાએ પહોંચી ગયેલો, પરમાત્માને પહોંચેલો માણસ છે. જલા પાસે જઈ અને વાલજી ઠક્કરે માફી માંગી. માફ કરજે જલા, બાપ મને માફ કરી દેજે દીકરા, તારી સાથે મારે જો કાંઈ કે ના કાકા એવું કાંઈ નહીં હોય, આ તો પરમાત્માની બધી મહેરબાની, એની બધી ઈચ્છા હોય. હું તો એનો ચાકર છું, હું તો એનો સેવક છું, આ સિવાય બીજું મેં કંઈ કર્યું નથી. જલારામ ટૂંકમાં વાત કરું, ભક્તિનો જીવ છે. કાકાની હાટડીએથી જલારામ જુદા થઈ ગયા છે. મજૂરી કરી અને પેટ ભરે છે, પણ એમાં ક્યારેક મજૂરી કરી અને થોડાક પૈસા લાવ્યા હોય એની શાકભાજી લઈ આવે ને પછી સમાજમાં શાક બકાલાનો ધંધો કરી અને પોતાનું પેટ ભરે છે. એમાં એક દિવસ જલારામ છે એ ખંભે શાકભાજીના એમ કહેવાય છે શાક બકાલાના પોટલા લઈ અને બાજુના ગામમાં વેચવા માટે નીકળ્યા છે. ફરતા બરોબર અમરેલી તાબાનું ફતેપુરા ગામ છે, ત્યાં વેચવા માટે આવ્યા છે. ગામમાં દાખલ થયા, સાંજ પડી ગયેલી, રૂંજુકુજુ વેળા, પદમણ પથારી પાથરી, લાયક મુખડે લાજ, રાત પિયુને રમાડવા મેર બેઠા મહારાજ. મહારાજને મેર બેહવાનું ટાણું. સુરતદાદો રનાદેના ઓરડે દૂધના કટોરા પીવા જવાની તૈયારી કરે. દીવે વાયટું ચડી ગઈ છે. નવી આવેલી પરણી અને નવી આવેલી પરણેતર છે એ પોતાના પિયુને મળવા માટે થઈને આમ શણગાર સજી રહી છે. ઠમંક ઝાલર ભામીની ને પ્રેમાળ કાને જ્યાં પડી, ઉર નેન હૈયા ગનુ રાગી થડક થડકી તનથડી, મળવા પતિને મલગતી ઠમંક હાલી બની ઠણી. એ મહારાજ બેઠા મેર હેઠા અને પછી આમ સંધ્યા આવતી, સંધ્યાનો સમય થયેલો. એમાં ધીરે બરોબર રામસાગરનો અવાજ આવવા મંડાણો. ઝીણા મંજીરાનો કાનમાં અવાજ આવવા મંડાણો. ભગતનો જીવ ઈ તરફ દિશા માંડી. દિશા તરફ કાન માંડ્યા. એક તરાનો ધીરો અવાજ આવે છે. ઉભા રહ્યા કોઈ સંત, અદ્ભુત એમ કહેવાય છે કે એ સંતને ભજન ગાતા સાંભળે એમ કહેવાય છે કે સંતનો હૈયાની માલપા ચાપખાની જેમ લાગવા મંડાણો. એક શબ્દમાં એમ કહેવાય છે કે જલાને ભાન થવા મંડાણો, સંસાર લાગવા મંડાણો અને એક શબ્દની માથે વારી જવા
પડી એક તારાની માથે જેના ઈ ભગવા લુગડામાં દુનિયાના તમામ વિકોરને એક હૈયાના ખૂણાની માલમાં ધકેલી દઈને જે સાધુ બેઠો છે એના પગમાં પોતાના પંડને લાંબુ કરી દીધું. બાપુ, ગુરુદેવ, આજ હું તમારા ચરણોમાં મારા જીવનનું સમર્પણ કરું છું. જેના જીવનમાં તમામ ચરણોનું એમ કહેવાય છે કે જીવનનું તમામ શ્વાસનું સમર્પણ કર્યું એ બીજા કોઈ નહીં પણ અમરેલી તાબાના ફતેપુરા ગામના પ્રસિદ્ધ સંત ભોજલરામ ભોજા ભગતના ચાબખા ભજનની દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ છે. એ ભોજલરામના પગમાં પડી ગયા જલારામ અને જલારામ પગમાં પડ્યા. ભોજલરામનો માથે પંજો નિમાણો ઉભો કર્યો. બાપ ઉભો થા જલા એમ કરીને જલારામને એમ કહેવાય છે કે સાતી સરસા ભેટા અને બા પશાવ લઈને મળ્યા. પણ છાતીએ જ્યાં જલાને લગાડ્યો ત્યાં જલારામના હૈયામાં એક દિવ્ય પ્રકાશ દેખાણો. એક દિવ્ય અદ્ભુત પ્રકાશ દેખાણો જલારામના હૈયામાં. જલારામે વિચાર કર્યો, સમર્થ સાધુ મળી ગયો, મને ગુરુ મળી ગયો. બંધવ ગુરુ પદ પદમ પરાગા સુરુચિ સુબાસ સરસ અનુરાગા અમીય મૌર્ય મય ચૂરન ચારુ સમન સકલ ભવ રુજ પરિવારો. ગુરુના ચરણની રજ છે એ માથે ચડાવી અને ગુરુ નિમિ દીધા વાયો. ભોજલરામને એમ કહેવાય કે પોતે ગુરુ તરીકે પસંદ કર્યા પછી અને શિષ્ય તરીકે ભોજલરામે જલાને પસંદ કર્યા પછી માથે પંજો નમી દીધો. અને એમાં એ ભોજલરામે સંત મેળો સંત સંમેલન બોલાવેલું અને એમાં ગામો ગામથી દેશના એક એક ખૂણામાંથી પ્રસિદ્ધ સંતો બધા આવવા મંડાણા. એક પછી એક અને મેળો જમાવટ થયો. અને એમાં એક એક સંતની ચાકરી કરતા જલાનું શરીર બહુ થાકી ગયું છે. ભારતના સમર્થ સંતો આવ્યા છે પણ ચલા વીરપુરનો હરજી નામનો એક દરજી પેટમાં અનહદ પીડા ઉપડી, ક્યાંય રહેવાય નહીં. થાય એટલી દવાઓ કરી, માનતાઓ કરી, પણ કોઈ રીતે મેળ પડ્યો નહીં. એક દી દયામણે મોટે ઘરને ઓટલે બેઠો, એમાં રૂડો પટેલ નીકળ્યા કે કા હરજી કેમ આમ બેઠો ભાઈ, મજા નથી, શરીરને હરખાઈ નથી? તો કે પટેલ, પેટમાં એવી પીડા ઉપડી છે અને દવાઓ ખાઈને તો કંટાળ્યો છું, પણ આ દુઃખ મટતું નથી. હવે તો એમ થાય કે ઉપરવાળો આ દોરી ખેંચી લે તો સારું, કારણ કે ક્યાં સુધી દખ બેઠવું, ન રાત્રિ નીંદર આવે, ન ખાવું ભાવે, ન બેહવું ગમે, ન વાત કરવી ગમે. પટેલ કે ભાઈ હરજી, તું ડાયો માણસ છો, તને જાજો હું કેવું, આ બધાય ઉધામાં પડતા મૂકી દે અને હું કહું એમ કર. તો કે બોલો પટેલ, હું કરું? તો કે તારા દર્દ મટાડવું? તો કે હા મટાડવું. ઉપાય બતાવો. તો કે ઉપાય એક જ છે, વીરપુરનો જલિયાણ જોગી, એની માનતા માન, શ્રદ્ધાથી અને એકવાર હાથ કર અને જો પછી તારી પેટની પીડા મટે છે કે નહીં. પટેલની વાત ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને હરજીએ માનતા માની કે હે જલિયાણ, હે જોગીડા, જો મારી પેટની પીડા મટશે તો હું 5 મામ દાણા જગ્યામાં મોકલાવીશ, જો મારું દુઃખ દૂર થશે તો 5 માપ અનાજ હું જગ્યામાં આપીશ. આવી માનતા કરી અને બાપાની દયા થઈ, પેટની પીડા ધીમે ધીમે ઓછી થઈ ગઈ, હાવ હાજો હારો થઈ ગયો. બાપાના ચરણમાં જઈને પડી ગયો, લાકડી પડે એમ હોય કે બાપા, આ તારે આશરે આવ્યો છું, મારી પીડામાંથી તે મને ઉગાર્યો છે. 20 વર્ષની ઉંમરના જલારામ તેથી બાપાનો વિરુદ્ધ પામ્યા હો પહેલવેલા. ત્યારથી જલારામ બાપા કહેવાના. વીરપુરમાં એક હરજી દરજી, વીરપુરમાં એક હરજી દરજી, પેટ પીડા એને વાસમી સરજી, પેટ પીડા એને
જમાલ નામનો ઘાંચી વીરપુરનો એકનો એક દીકરો 10 વર્ષનો ખાટલે પડ્યો છે, મંદવાડ જીવલેણ છે, કોઈ વાતે ઉગરવાની આશા નથી. જમાલ મૂંઝાણો છે, ઘાંચીનો દીકરો. એણે એનાથી થાય એટલી માનતાઓ કરી, દોરા ધાગા કર્યા, દવાઈઓ કરી. એને કોકે કીધું કે ભાઈ બાર હું કામ ફાફા મારસ? જલારામ બેઠો છે, હવની રખેવાળી કરે છે, તો બહુ દયાળુ છે, એની માનતા કર. અને ભાઈ જમાલ જાતનો મુસલમાન, એણે હિન્દુ ભગતની, આ હિન્દુ સંતની માનતા કરી કે હે જલિયાણ, હે બાપા, મારા દીકરાને ઉગાર એકનો એક છે, મારી આંધળાની લાકડી છે, નો ધારાનો આધાર છે, મારો ઘટપણનો આશરો છે, એને જીવતદાન દે બાપા. તારી જગ્યામાં હું અનાજ આપીશ, માનતા ગણજે. અને જેમ દીવામાં દિવેલ પુરાય એમ છોકરામાં પ્રાણ પુરાણા. ધીમે 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 છોકરો કાયામાં ચેતન આવ્યું અને છોકરો બેઠો થયો. તેથી જમાલે કીધું તું કે હે જલિયાણ, તું જલા નથી, તું તો અલ્લાહ છો. જે અલ્લાહ ન કરી શકે એ જલો કરે ભાઈ. તેથી એ જમાલનો કીધેલો બોલ કે જલાસો અલ્લાહ, એ આજ પણ હજી જલારામને જલાસો અલ્લાહ તરીકે લોકો ઓળખે છે. એવા બાપાને કે ભારે પરચો મેં તો ભાડ્યો રે જલિયાણ તારો, ભારે પરચો મેં તો ભાડ્યો. જમાલ ઘાંચીનો દીકરો ઉગાર્યો, મોતના મુખમાંથી પાછો રે આણ્યો. જમાલ ઘાંચીનો દીકરો ઉગાર્યો, મોતના મુખમાંથી પાછો રે આણ્યો. એક દી રાજકોટને માર્ગેથી ઘોડા હાલ્યા આવે, વીરપુરના ગામને પાદર આવ્યા. રાજકોટના રાજા પાસેથી રિહાઈને આરબો આવતા હતા. નોકરીના પગારમાં કંઈક 4 રૂપિયાનો વધારો માંગ્યો, રાજકોટના દરબારે આપવાની ના પાડી. તે આરબો રિહાઈને રાજકોટ છોડીને જતા હતા કે જ્યાં રોજીરોટી મળશે, જ્યાં પૂરો પગાર મળશે ત્યાં નોકરી કરશું. એ વીરપુર ગામને પાદર આવ્યા. ગામને પાદર જલારામે કીધું કે બાપા ક્યાંથી આવો છો? તો કે રાજકોટથી. તો ક્યાં જવું છે? કે જવું તો છે જુનાગઢ. કોની નોકરી કરો છો? તો કે રાજકોટની કરતા હતા. કેમ છોડી દીધી? તો કે 4 રૂપિયા પગાર વધારે માંગ્યો ને દરબારે આપ્યો નહીં, એટલે અમે રાજકોટ છોડીને જુનાગઢ જાય છીએ. તે બાપાએ કીધું કે ભાઈ, ધણી તો એક જ રખાય, નોકરી તો એકની જ કરાય. હવે નીકળ્યા છો વીરપુરને પાદરેથી, જગ્યામાં આવો, રોટલા ખાઈને જાઓ. તો કે બાપા અમે તો મુસલમાન છે જાતના, તમારે હિન્દુને ઘરે રોટલા ખાવા? અરે ભાઈ શું વાત કરી તે, ઈશ્વરના બનાવેલા તો હવ હરખા, એમાં કોણ હિન્દુ કોણ મુસલમાન. હાલો હાલો. હવે રસ્તામાં આરબોએ શિકાર કરીને ખાવા માટે પંખી મારેલા, એ હમચામાં ભરેલા, બગલમાં હમચો ભરાવેલો, એમાં મરેલા પંખી જે હતા એ જોડી લઈને જગ્યામાં આવીને હમચો ટીંગાડ્યો ખીટીએ. બાપાએ એને જમવા બેહાડ્યા, રોટલા પીરસ્યા.
એ આરબો બેઠા બેઠા જમે છે ને પછી ખબર પડી કે આ તો હિન્દુનું ધર્મસ્થાનક છે, આ કોઈ સંત છે, આ તો મંદિર છે. ત્યારે આરબો મનમાં વિચાર કરે છે કે આપણા હમચામાં, આપણા થેલામાં તો મરેલા પંખી પડ્યા છે. મારે ગજબ થઈ જાય જો આ બાપાને ખબર પડશે તો. હજી આટલો આરબો વિચાર કરે છે ત્યાં તો બાપાએ લાકડી હાથમાં હતી, ઓલા હમચામાં ઓલી જોડીમાં ભરાવીને કીધું કે બાપા આ પંખીડા ક્યારના જોડીમાં મૂંઝાતા હશે એને ઉડાડી મૂકું. હજી એટલું બોલે ત્યાં તો પંખીડા એ હમચામાંથી એ જોડીમાંથી ફટ કરતા ઉડી ગયા. અને આરબો તો જોઈ રહ્યા ભાઈ કે આ શું કહેવાય, આ કેવું કૌતુક, આ કેવો ચમત્કાર, આ કેવો પરચો. તે બાપાએ કીધું કે ભાઈ કાંઈ પરચો નથી, આ હવનો રખેવાળ, હવનો જીવનનો દેનાર તો ઈશ્વર છે, હું તો માત્ર નિમિત્ત છું. મારું કહેવું માનો, રાજકોટ જાઓ, 4 રૂપિયા પગાર વધારો માંગ્યો છે ને, તમને દરબાર 7 રૂપિયા પગાર વધારો આપશે, જાઓ, મને એવી શ્રદ્ધા છે. અને આરબો રાજકોટ પાછા આવ્યા ત્યારે દરબારે એને રસ્તામાં જ ઘોડેસવાર હામો મળ્યો. એ મનાવા આવતો હતો કે હાલો તમને 4 નહીં પણ 7 રૂપિયાનો વધારો આપે છે. આવી બાપાને આશરે આરબોએ આ ચમત્કાર જોયો, આ પરચો જોયો. એક ધીરારબો જગ્યામાં આવ્યા, એક ધીરારબો જગ્યામાં આવ્યા, મરેલા પંખીડા હમાચામાં લાગ્યા, મરેલા પંખીડા હમાચામાં લાગ્યા. મુવેલા પંખીડા બુડાડા રે દલી જાણ તારો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો રે દલી જાણ તારો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો. વીરપુર ગામના એક પટેલ, ગામમાંથી એક જાન ગયેલી, જાનમાં જાનડીઓ જાય, એમાં પટેલના દીકરાની વહુ જાનમાં ગયેલી. હવે જાનના લગ્નના ઉમંગમાં, એના ઉલ્લાસમાં, એ રમવા ભમવામાં, હળવા મળવામાં એ વવારુને, નાની વહુને ખ્યાલ ન રહ્યો અને નાકમાંથી નથડી ભાઈ પડી ગઈ. હો, એ હામટું માણા નથડી ક્યાંય જડે નહીં. તાજી પરણીને આવેલી વવારું જીવ ગભરાય છે કે હાય હાય મારી નથડી પડી ગઈ, મારી હાવ હોનાની, મારી હાચા હોનાની નથડી પડી ગઈ, મારી મોતી ભરેલી નથડી પડી ગઈ. પડી તો ભલે પડી પણ મારી હાહુ મને ઘેરે જઈને ખીજાશે, મને મેળા મારશે. હું જવાબ હું દઈશ કે નથડી ક્યાં ગઈ. પછી વિચાર આવ્યો કે નથડી ગોતવી કેમ, નથડી જડે કેમ. તો કોક પરચો પૂરે, કોક ચમત્કાર આપે, કોક જો મદદ કરે આ આફતમાં, કોક જો સહાય કરે તો નથડી જડે. જલા બાપાને યાદ કર્યા હો. હે જલિયાણ, હે જલારામ, હે મારા આધાર, હે જોગીડા, મારા બાપ, હું દખણી છું, નવી પરણીને આવેલી છું, નાની વવારું છું, ઘરમાં દબાયેલી છું. મારાથી એક હોનાની ચીજ ખોવાઈ જાય તો મારી ઘરમાં શું દશા થાય. હે બાપા મારી નથડી ગોતી દો, બાપા મારી નથડી ગોતી દો. હું શ્રીફળ વધેરીશ તમારે ત્યાં આવીને. એ માનતા કરી વવારું જગ્યામાં આવી અને શ્રીફળ વધેર્યું તો શ્રીફળના 2 કાચલામાંથી નથડી નીકળી ભાઈ. અને પરચો ગણો, ચમત્કાર ગણો, જે ગણો તે ભલે તર્કમાં ના ઉતરે, જે ભલે મગજમાં ના ઉતરે, ભલે બુદ્ધિમાં ના ઉતરે, પણ નાળિયેરના કાચલામાંથી શ્રીફળ ફળ્યું. એમાંથી વવારોની એ માંડવામાં ખોવાઈ ગયેલી નથડી મળી હતી. તેથી કવિએ ગાયું હતું, પટેલની એક વવારું નાની, પટેલની એક વવારું નાની, લાલ મોતીની એની નથડી ખોવાણી, લાલ મોતીની એની નથડી ખોવાણી. નાળિયેરમાં ગોતીને લાવ્યો રે દલી જાણ તારો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો રે દલી જાણ
ભાળ્યો. ગામને બહાર સીમાડાનું એક ખેતર, ખેતરમાં એક ખેડૂ કુટુંબ. બપોરનો વખત, ધમ ધખેલો તાપ, ઘેરેથી ભાત આવ્યું છે. થાકીને ભૂખ્યો થયેલો ખેડૂત ભાત ખાવા બેઠો, પણ ખેતરમાં એકેય ઝાડવું નહીં, એક બાવળ ઉભેલો હો. એ બાવળને છાંયે ભાતું છોડ્યું છે. પટલાણી રોટલો ને ડુંગળીનો દડો ને લહણની ચટણી પીરસીને એના ખેડૂત ધણીને જમાડે છે. બે નાના દીકરા એના બાળકો એ પડખે બેઠા છે. એમાં ન કરે નારાયણને ક્યાંકથી એવું વાવાઝોડું ઉપડ્યું, એવું તોફાન ઉપડ્યું ભાઈ, કે ધૂળની મંડી ડબરિયું ચડવા, આકાશને ઢાંકી દે એવું પડ બંધાઈ ગયું ધૂળનું. અને મૂળમાંથી ઝાડવા ઉખડી જાય, ખોડામાંથી નળિયા ઉડી જાય. હાથી જેવા હાથીને ભોમાંથી ઉડાડીને આકાશમાં રમતો કરી મૂકે, આવું વાવાઝોડું ફેંકાણું ભાઈ. અને ખેડૂ જે બાવળને છાંયે બેઠો બેઠો ભાત ખાતો હતો, એ ખેડૂનો પરિવાર, અને એ જે બાવળ હેઠે બેઠા હતા, એ બાવળનું ઝાડ મૂળમાંથી ઉખડ્યું અને માથે પડ્યું કે પડશે, પડ્યું કે પડશે, પડ્યું કે પડશે. અને જો માથે પડે તો આખો પરિવાર દબાઈ જાય બાવળ હેઠે. એ કાંટા ખાઈ ખાઈને મરી જાય. અને એ જ એક જ સેકન્ડ હો, આંખનું મટકું મારો એટલી વારમાં એ ખેડૂએ હાથ કર્યો, હે બાપા, હે જલિયાણ, હે જલારામ, વાર કરજે મારા બાપ. અને ઝાડનું જે બાવળનું જે ઝાડ હતું, એ અધૂકડું જ્યાં સુધી પૂગ્યું હતું ત્યાં અટકી ગયું. હો ભાઈ, માથે ન પડ્યું. વાવાઝોડું શમી ગયું, ધૂળની ડબરીઓ હેઠી બેહી ગઈ. ખેડૂના જીવમાં જીવ આવ્યો. ગભરાઈ ગયેલા છોકરાને છાતીએ લીધા ભાઈ. આ વાતને 2-5 દી થયા. ખેડૂને એમ થયું કે બાપાને જઈને વાત તો કરી આવું, કે બાપા આવી રીતે માથે મોત આવ્યું હતું ને આપે મને ઉગાર્યો, મારા પરિવારને ઉગાર્યો. જગ્યામાં જાય બાપાને કે બાપા આવું બન્યું હતું. તો બાપા કે પટેલ, બીજું તો કાંઈ નહીં, પણ આ જરાક મારા વાહામાં તો જો ક્યાંક બાવળની હોળું વધેલી હોય, ન નીકળી હોય, ભરાઈ ગયેલી હોય મારા વાહામાં, તો કાઢી દે ને બાપા. એ બાપાએ જ્યાં વાહો ધરો તો આખો વાહો બાવળની હૂળ ભરેલો હો ભાઈ. અને લોહીના ઉજરડા પડેલા. અને કેટલી બાવળની હૂળની અણીઓ ખોતરી ખેડૂએ કાઢી. તેથી ખેડૂતને ખબર પડી કે બાવળનું જે ઝાડ પડતું હતું, એ તો બાપાએ માથે ઝીલી લીધું પોતાના વાહા માથે. ભક્તોને, પોતાના આશ્રિતોને, પોતાના સેવકોને બચાવવા માટે સંતો પોતાને શરીર માથે બાવળની હૂળના ઘા ખમે, આડી આફતું લે. એટલે જ એમ કહેવાય કે ગુરુ એસા કીજીએ જૈસો પૂનમ ચંદ. ચાંદાની જેમ શીતળતા આપે, કોઈને બાળે નહીં, ઠંડક જ આપે, અજવાળું આપે. એ ખેડૂ કુટુંબને જેથી બચાવ્યું હતું, તેથી કવિએ કીધું હતું, ખેડૂ કુટુંબ બેઠું બાવળના છાયડે, ખેડૂ કુટુંબ બેઠું બાવળના છાયડે, બાવળીઓ ઉપડ્યો તોફાની વાવડે, બાવળીઓ ઉખડ્યો તોફાની વાવડે. તમે વાહમાં બાવળીઓ દિલ્યો રે દલિયાણ તારો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો રે દલિયાણ તારો, ભારે પરચો મેં તો ભાળ્યો. સંત બડે પરમારથી શીતળ રે નાયંગ, તેજ કરે પણ તપે નહીં, અને ઉપજાવે આનંદ. સંત સપૂતને તુમડા ત્રણેયનો એક સ્વભાવ, ઈ તારે પણ બોલે નહીં, તારે પણ
ડૂબતાને તારવા, દુખીને ઉગારવા, એ તો સંતોનો સ્વભાવ છે. ગોમટા ગામનો દેવસી પટેલ, એનો એક દીકરો, નામ એનું ધનો. પટેલનો એકનો એક દીકરો વારસદાર. એમાં કુદરતને કરવું છે, ધનાનો કાળ આવ્યો ભાઈ. વાડીએથી એરું કડ્યો તો કાળોતરો હો, એનું કરડ્યું ડગનો ચાતરે. એક દાઢ બેહી ગયું હોય એ કાળોતરાની, તો માણા એક ડગલું ન ભરી શકે. એ કાળોતરાનું ઝેર ધીમે 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 ધનાના પંડમાં ફેલાઈ ગયું. પટેલને ખબર પડી, જોડી લઈને ઘેરે લાવ્યા કે હાય હાય, મારી આંધળાની લાકડી, મારો નોધારાનો આધાર, આ કાળ ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં જાઉં, કોને કહેવું? આવ્યા બાપા પાસે તો બાપા, મારો એકનો એક દીકરો એરું આપડી ગયો, પુકારો બાપા, આને બચાવો. કે બાપા, હું કોણ બચાવનાર? હું તો મારા ઠાકરનો ટેલિયો છું. બચાવનાર તો 1000 હાથ વાળો છે. એરું ક્યાં કડ્યો? કે પગે કડ્યો છે. પણ કે એક સેવક ઉભો હતો નારણ કરીને. બાપાએ કીધું કે નારણ, જનાવર કરડે તો ચડે? નારણ કે બાપા ન ચડે. ફરી વાર પૂછ્યું કે ભાઈ નારણ, જનાવર કરડ્યું હોય તો ચડે? કે બાપા ન ચડે. ત્રીજી વાર બાપાએ પૂછ્યું કે ભાઈ નારણ, જનાવર કરડ્યું હોય તો ચડે? કે બાપા ન ચડે. ન ચડે ને નારણ? તો કે ન ચડે. નારણ ન ચડે ને? તો કે ન ચડે. તો પછી આ ધનાને કેવી રીતે ચડે? ન ચડે બાપા, ન ચડે. ચીપિયો લ્યો, 3 વાર ફેરવો ધનાના પગ ઉપર, હમણાં એરું ઉતરી જાહે. ઠાકર ઉપર શ્રદ્ધા હોય એને કાળોતરો શું કરવાનો? અને ચીપિયો ફેરવો તો ધનાને ઝેર હતું એને ઠેકાણે લોહીમાં ચેતન આવી ગયું. ધનો બેઠો થયો આળસ મરડીને. તેથી કવિએ કીધું, ગોમટા ગામે એક દેવસીનો દીકરો, ગોમટા ગામે એક દેવસીનો દીકરો, ધનાને એક દી ભોરિંગ ડસ્યો, ધનાને એક દી ભોરિંગ ડસ્યો. વીરપુરનો એક કાળો રયાણી. જો બાપાના પરચાનો તો કોઈ પાર નથી, કોની કોની વાત કરવી. પણ આ તો જેટલા લોકોને હૈયે રહી ગયા, જેટલા ઇતિહાસમાં લખાણા, એમાંથી થોડાક છે. ને બાપા પરચા તો આજે દે છે, શ્રદ્ધા જોઈ. જો ખરા હૃદયથી હાંકલો કરો તો બાપો હજી આજે હાજર થાય. એ વીરપુરનો એક કાળો રયાણી, એને એક દીકરો, નામ ગોવિંદો. જગ્યામાં લઈને આવ્યા પટેલ, કાળો પટેલ રયાણી હાંકનો, કે બાપા મારા ગોવિંદને કંઠી બાંધો. 10 વર્ષનો દીકરો. કે બાપા કંઠી શું હોય? હું તો સેવા કરું છું, હું કઈ કોઈ સાધુ સંત કે વલીઓ ફકીર નથી. બહુ જીદ કરી ત્યારે એણે ગોવિંદાને કંઠી બાંધી ભાઈ. હવે ગોવિંદો 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ એમ કરતા કરતા 20 વર્ષનો જવાન થયો. પણ કંધોતર જેથી હાલી નીકળે ને તેથી જે અટાટની પડે ને, એ તો કાળા રયાણીને માથે વીતીતી હોતી હતી. અચાનક પેટમાં પીડા ઉપડી અને ગોવિંદો આ દુનિયા છોડીને હાલી નીકળ્યો. ગોવિંદાનું મળતું ઘરમાં પડ્યું છે. રોકકળ થાય છે. એકનો એક દીકરો નનામી બંધાય છે. ત્યાં બાપાને ખબર પડી કે ગોવિંદો મરી ગયો. બાપા આવ્યા, બધા બાપાના પગમાં પડી ગયા કે બાપા
તમારો સેવક, તમારો શિષ્ય, તમારી કંઠી બાંધી એ ગોવિંદો હવે નથી રહ્યો. હું તો લૂંટાઈ ગયો બાપા, હું તો બરબાદ થઈ ગયો. મારા તો બારે બુડી ગયા. જલારામ કે ભાઈ ઠાકર માથે પરહો રાખો. મારી કંઠી બાંધી હોય આમ અધવચ્ચે અંતરિયાળ રજલાવીને ન હાલી નીકળે. મને મારા સેવકનું મોઢું તો દેખાડો, નનામીમાંથી એનું ખાપણ તો ઉઘાડો જરાક. અને બાપાએ ખાપડ ઉપરથી જોયું તો ગોવિંદો હતો તો આંખ મીચીને. બાપા કે ગોવિંદ બેટા, આવી ઊંઘ હોય, આવી નિંદર હોય, ઉઠ જાગ બાપા જાગ. જો આ બધા રોવે છે, બહુ નિંદર કરી, બહુ હૂતો તૂતો. અને બાપાના બોલની અસર થઈ હોય, જાણે અમૃત કૂપો મોઢામાં રેડ્યો હોય એમ ગોવિંદામાં પ્રાણ પુરાણા હો. ગોવિંદો થો બેઠો. એલા મને બાંધ્યો કેમ, મને કોક છોડો તો ખરા. એ નનામીના જે બંધ બાંધ્યા થાય એ તોડીને ગોવિંદાને ઊભો કર્યો. બધા જે આભડવા આવ્યા હતા ને, ડાઘુ મોઢે આવ્યા હતા, એ બધાને તેથી હૈયે હરખની હેલી ચડી ભાઈ. અને બાપાની જય બોલાવીને બધા જ્યાં હાલતા થયા તો એ કાળો રયાણી એમ કે આભડવા ભલે આવ્યા પણ રોટલો ખાધા વગર જવા ન દઉં, આજ તો બાપાનો આશરો છે. તે બધાને જમાડી અને બધાને ઘેરે મોકલ્યા. તેથી કવિએ કીધું, વીરપુરમાં એક કાળો રયાણી, વીરપુરમાં એક કાળો રયાણી, દીકરા ગોવિંદાની નનામી બંધાણી, દીકરા ગોવિંદાની નનામી બંધાણી. તમે મરેલાને સજીવન કીધો રે જલિયાણ તારો, ભારે પર ચોમે તો ભાળ્યો, ભારે પર ચોમે તો ભાળ્યો રે જલિયાણ તારો, ભારે પર ચોમે તો ભાળ્યો, ભારે પર ચોમે તો ભાળ્યો રે જલિયાણ તારો, ભારે પર ચોમે તો ભાળ્યો, ભારે પર ચોમે ભાળ્યો રે જલિયાણ તારો, ભારે પર ચોમે ભાળ્યો, ભારે પર ચોમે તો ભાળ્યો રે જલિયાણ તારો, ભારે પર ચોમે ભાળ્યો. અને જલા ભલે તું જન્મિયા જ રે, જલા ભલે તું જન્મિયા ને ભલું બોલ ભલું એ વીરપુર ગામ. તે તો ખૂન રે એકોતેર તારિયા, તે તો યમર રાખાય ના.
क्रिश्चियन के पारसी तन मुसलमान करे सलाम अन तन प्रेमे प्रेमे करूं प्रार्थना प्रेमे करूं प्रार्थना अन जलिया जलिया एला जलिया राख दे तू राख दे मारी लाज अरे मारू माथू रूपो तारा चरण ए हवे सुधरे हमारा ए काज रे सुधरे हमारा ए काज रे बापा सुधरे हमारा ए काज रे बापा सुधरे हमारा काज बोलो श्री जलाराम बापा